विद्या विचारी तां परोपकारी जा पंचरासी ता तीरथवासी। गुरु की प्यारी साध संगत जी, एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है तुहाडे अपने खास प्रोग्राम सांझ विचारां दी। अक्सर जदों असीं अज दे विद्वानां वल वेखदे हां, उन्हां दी विद्वता वल वेखदे हां ते बड़ी हैरानगी हुंदी है कि साडे पंथ दे विच, साडे समाज दे विच एक नहीं अनेकां ही इहो ਜਿਹੇ धार्मिक सोर्सिस ने, एक नहीं अनेकां ही इहो ਜਿਹੇ ग्रंथ ने जिन्हां ग्रंथां दे विच साडी विरसे नूं अते साडी विरासत नूं रूपमान किया गया है। इन्हां ग्रंथां दी आरंभता किवें हुंदी है? एक नहीं अनेकां किताबां, अनेकां तरह का लिटरेचर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, परंतु फिर भी की कारण है अज का साडा नौजवान इस लिटरेचर तो, इस साहित्य तो बहुत दूर जा चुका है। जी हाँ, अज असीं गल करांगे सिख स्कॉलरशिप के उपर, सिख विद्वता के उपर किवें आरंभता हुंदी है। गुरु पातशाह द्वारा एक नहीं अनेकां विद्वान गुरु पातशाह दी लिखतां ते अध्ययन करते हैं। जी हाँ, इस पूरे विषय को खोलण लई साडे कोल मौजूद ने पंथ दीआं बड़ियां प्यारियां शख्सियतां, जिन्हां नूं अक्सर तुसीं पहिलां भी इस माध्यम राहीं सुन चुके हो। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो साडे अति सत्कारयोग डॉक्टर अमर सिंह जी अते नाल ने खोजार्थी भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी। जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब, जेकर गल कीती जावे सिख स्कॉलरशिप दी, मुੱਢ किवें ਵੱਜਿਆ ਇਹਦਾ? सिख स्कॉलरशिप का आरंभ जे असी विधिवत ढंग नाल वेखना चाहिए तो यह गुरु साहब तो आरंभ हो जाता है, क्योंकि सिख स्कॉलरशिप गुरबाणी नाल ही शुरू हुई है। बिल्कुल। सब तो पहले जे असी स्कॉलर दे विच वेखना चाहांगे साडे गुरु साहब आप ने, जिन्हां ने वो अगमी इलाही धुर की बाणी कलम च बंद करके ते सानू सिखां नूं पठन ते पाठन लई प्रदान किया। बिल्कुल। पर असीं गुरु साहब नूं किसी विद्वान जां किसी ऐसी श्रेणी विच नहीं रख सकते। बिल्कुल। ते इस सिलसिले विच सब तो पहले जे साडे कोले कोई ऐसे विद्वान नज़र आउंदे ने तां साडे गुरु ग्रंथ साहब दे जिहड़े पहले लिखारी सी गुरु अर्जन साहब ने, जिन्हां नूं चुणिया सी, ओह ने भाई गुरदास जी। भावें भाई गुरदास जी तो पहलां तीसरे पातशाह दे वेले जिहड़े 22 मंजियां थापे, 52 पीढ़े थापे गए सीगे। चौथे पातशाह दे वेले फिर अगे आके अपना मसंद प्रथा भी चलती रही। सो वो सारे भी जिहड़े सीगे ना, वो एक तरह नाल सिख धर्म के प्रचारक ही सीगे, अपने ढंग नाल प्रचार करते सी, पर उन्हां दे प्रचार करन दा कोई विधिवत ढंग नहीं सी। इसे करके जिहड़े सब तो पहला निखड़ के मुख रूप विच साडे जे असीं किसे नूं सिख स्कॉलर दे रूप विच वेख सकदे हां, सिख विद्वान के रूप में वेख सकते हैं तो साडे भाई गुरदास जी ने। भाई गुरदास जी दीयां दो अहम रचनावां ऐसियां ने, एक है जिहड़ी उन्हां दीयां वारां ने ते दूसरी है कवित सोई। वारां ते कवित सोई अज भी साडे अध्ययन दे सोर्स बन रहे हैं। इन्हां दे उपर PhD दे कारज किए जा रहे हैं। इन्हां नूं खोल के बार बार वेखण दा यतन किया जा रहा है। ये वेखण दा यतन किया जा रहा, इन्हां च की इतिहासकता है, कि उस समय की गल है, किहड़े धर्मां नूं लैके चले ने, गुरु साहब बारे की विचार ने भाई गुरदास जी दे। तां सिख सिद्धांतां दी जे कोई बहुत वधिया व्याख्या मिलती है तां ओह भाई गुरदास जी ने। डॉक्टर साहब, अक्सर भी कहा जाता है कि जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना होवे जां गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों की विचार करनी होवे ते भाई गुरदास दी वारां नूं कुंजी का शब्द भी कहा जाता है, कुंजी का नाम भी दिता जाता है। मैं चाहांगा थोड़ा जिहा इहदे बारे भी गल करते जाइए। हाँ जी, मैं यही गल अगे करनी चाह रहा सीगा जिहड़ा तुसीं सवाल कीता। भाई गुरदास जी दी जिहड़ी रचना उहनूं कहा जाता गुरबाणी दी कुंजी। नंबर 1, भाई गुरदास जी ने ठेठ पंजाबी विच रचना कीती है, जिहड़ी बड़ी सुखैन है ते साडे सौखियां ही समझ विच आ जाती है। तुहानूं ज्ञात होएगा प्रोफैसर दर्शन सिंह ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो रिटायर होए, उन्होंने एक भाई गुरदास जी ते किताब लिखी है, सिੱਖੀ ਦੇ पहले व्याख्याकार। बिल्कुल, भाई गुरदास जी। सो वो किताब है जिहड़ी अपने आप च बड़ी अहम है, तो सानू ये दस्सण दा यतन कर रही है भी भाई गुरदास जी ने जे सिੱਖੀ की व्याख्या की है, वो सब तो पहला व्याख्या उन्होंने ही की है। वो गुरबाणी के नुकते ने। हुण गुरबाणी दे विच गुरु साहब की करते हैं ना, चिन्ह वरत लेंदे ने जी। वो चिन्हां नूं जदों किते खोल के वेखना हुंदा असीं, फिर वो भाई गुरदास जी दीयां वारां ते उन्हां दे कवित सोईयां चों मिलदा है। इसे करके असीं कहना भी ये कुंजी है उन सनूस गुरु ग्रंथ साहब की आगम आगाध बाणी नूं समझण लई। ते इस सिलसिले दे विच जदों असीं अगे चलदे हां तां एक उदासी संप्रदाय है साडे सामणे। उदासी संप्रदाय दा आरंभ होया सी बाबा गुरु नानक देव जी दे उन्हां दे सपुੱਤਰ बाबा श्री चंद जी तो। बाबा श्री चंद जी पहल तो असीं उन्हां नूं वेखदे हां भी वो एक गुस्से वाले ने, एक वख धारा चला रहे ने। गुरु नानक क्योंकि गुरियाई ना मिलन करके
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਆਨੰਦ ਕਾਣ ਆਦਿਕ, ਸਵਾਮੀ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਗਜ਼ਲਿਆਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਜਨਾਮਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ 52 ਕਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਕੰਕਣ ਆਦਿਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੜਾ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੇ ਪੜਤਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲੇ 5 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਭੇਜਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, 6 ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਪਿੰਗਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈ, ਪਾਵਨ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ। ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ 48 ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 48 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆ। ਅਗਲੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਭੇਜੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਸਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ? ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਨਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਥਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 1-2% ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸ ਸਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੰਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਕਾਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਾ ਸਦਕਾ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਲਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਨੇ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਚਲਿੱਤਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਤਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਠਨ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਿਖਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇਕਾ ਉਜਾਗਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਨਿਰਮਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਭੇਜ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 48 ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇਰੀ ਰਚਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ 14 ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਵੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਆ ਗਈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਪੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਅਗਲਾ ਮੁੱਢ ਕਿਹੜਾ ਵੱਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਭਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀ, ਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਖੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਇਕੱਲੀ ਲੌਕਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਖੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਮਲੇ ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੰਥਿਆ ਸੈਂਚੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਰਚ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾ ਰਚਨਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਥਿਆ ਰੱਖਦਾ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸੈਂਚੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਟੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਰੀਦਕੋਟੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਟੀਕਾ ਪਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟੇ ਟੀਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹ ਟੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਕੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੱਧ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਟੀਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਟੀਕੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ, ਥੰਬ ਵਾਂਗੂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਢੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ 10-10 ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੀਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਸੀ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਟੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਟੋਨਮਸ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।